नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा भत्ता बढ़ला राशन कार्ड सुभद्रा टंका अनेक योजना सहित 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 खोर्धार एवं बार्ड फ्लू चिन्हट लोके आतंकित खोर्धा जंकिया मुंडा आंब गाँव में फार्म रे कुकुड़ा मड़क होइतिले तबे किछि दिन पूर्व आपण माने देखिथिले डेलांग निमापड़ा सेपटे मध्य बार्ड फ्लू होइतिला जहा फल लोक माने कुकुड़ा बा चिकन खाइबा बंद कर दैछंती एपटे मध्य कुआ जाउछि जे खोर्धा रे आज बार्ड फ्लू मध्य चिन्हट होइछि। खोर्धा फार्म रे 4507 टी कुकुड़ा 8 टी आरआरटी द्वारा मरा जाई पोती दिया जाइछि। या सहित 2 टी आरआरटी सर्वेक्षण पर कार्य नियोजित होइछंती। या पूर्व पुरी डिलांग रे मध्य बढ़तिला तबे कुआ जाउछि 6000 कुकुड़ा मध्य पुराणा मारिथिला प्रश्न तबे एबे ने कि पुणी क्षतिग्रस्त होइचंती चाषी माने जो माने कुकुड़ा चाष करुथिले एबे मध्ये समस्त को अनुरोध करा जायछि आउ चिकन खांतु नाही। परवर्ती खबर रहिछि विजिलेंस जाल रे जयपुर डेप्यूटी रेंजर रामचंद्र नेपाक रेंजर को घर मिलिला पुड़ा पुड़ा टंका से पुणी भी देखंतु आपण माने 1.5 कोटी रु अधिक टंका ता सहित सुना बिस्कुट आयर बहिभूत संपत्ति ठूल अभियोग जयपुर डेप्यूटी रेंजर रामचंद्र घरे एबे रेड कर रेंजर को घर मिली 1.5 कोटी सुना बिस्किट अध केजी सुना कॉइन एवं ता सहित भुवनेश्वर 6टी स्थान में चढ़ाऊ होइछि। जयपुर पीआर पेटारे तांकर प्रत्येक घर गोल्डन हाइट अपार्टमेंट एवं 2टी फ्लैट मध्ये चढ़ाऊ होइछि। सेपटे भुवनेश्वर टू आरंभ करी 6टी जगार मध्ये एका संगे चढ़ाऊ करिछि। तबे आयर बहिभूत संपत्ति ठूल अभियोग तांकु गिरफ कर जाइछि। परवर्ती खबर रहउछि वर्षा पई मयूरभंज स्कूल बंद लघुचाप जनित वर्षा को दृष्टि रखी मयूरभंज रे समस्त स्कूल बंद कर जाइछि। सबु सरकारी बेसरकारी विद्यालय दिनक पई छुट्टी घोषणा कर जाइछि। सेपटे एते प्रबल प्रबल वर्षा जोगुरु जिलापाल माने निष्पत्ति नेउछन्ति जे पर्यंत लगाण वर्षा कमी नाही से पर्यंत स्कूल बंद रहिबो। अन्यपटे बंगोपसागर सक्रिय रहिछि लघुचाप क्षेत्र आहुरी घनीभूत ई प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। सेपटे लगाण वर्षा जोगु बुड़िला पोल यातायात मध्ये ठप होई जाइछि। ता सहित मध्ये आउ गोटे खबर डाक्तरखाना को चाली चाली गले गर्भवती पहुंची पारिला नाही एम्बुलेंस आंठुए आंठुए पानी लोक माने रास्ता रे मध्ये जाई पारुनती कोउठी खालो कोउठी एबे गाड़ी मध्ये पसी पारु नाही एभଳି घटना देखिबाकू मिलिछि जहा लोक माने सुनिकि मध्ये आश्चर्य हेउचंती। तबे कोइ जाउछि एपरि स्थिति रे गर्भवती गर्भ जंत्रणा सही न पारी रास्ता रे बाध्य होई कि चाली चाली जाउछि। आदिवासी मुलक रे थमुनी जननी जंत्रणा एपर्यंत भी कौनसी प्रकार व्यवस्था होई नाही। एभଳି घटना घटछि रायगढ़ जिलार गुड्डारी ब्लॉक अंतर्गत पेंडेली ग्राम पंचायत रे 102 एम्बुलेंस आउ पहुंची पारिला नाही। 15 किलोमीटर गला परे गाँ आउ रास्ता नथिबा जोगु एम्बुलेंस आगु आसी पारिला नाही। शेषरे जंत्रणा रे छटपट होई चाली चाली रास्ता ऊपर को गले गर्भवती महिला। परवर्ती खबर हजि जाउछि मानविकता नृशंसतार चरम सीमा रे पहुंची मनीष गाई को माड़ कला एसिड से पुणी भी 707टा गाई उपरे एसिड माड़ करिछि दुर्बृत्त। एभଳି घटना घटछि ओडिशार ब्रह्मपुर गांधीनगर मारुति विहार रे। तेबे कुआ जाउछि जे बाड़ भांगी गाई बाछुरी बाड़ी भितर पसिथिला शेषरे एसिड फिंगिथिला व्यक्ति जनक जहा फल रे गाई गुडाक छटपट होई चाली जाउथिले। गाई को उद्धार करी सेमान को चिकित्सा चलिछि। हिंदी धर्म अनुसार गाई को ईश्वर सहित समान होता बेले आजिकाली गाई मध्ये सुरक्षित नाहांती। घटना को स्थानीय अंचल घोर चर्चा होई लोक गिरफ करने दाबी कर जाइछि। परवर्ती खबर रही बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप अधिक घनीभूत होछि जहा फल आसंता 6 दिन जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। यह प्रभाव राज्य में विभिन्न स्थान में 12 घंटा भितर प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। सेगुड़िक है बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल बरगड़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ अनुगुड़ एवं सुंदरगढ़। तेबे अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। ता सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा मत्स्यजीवी को समुद्र को जाय मना कराइछि। तलिया अंचल को मध्य सतर्क रहिया पे सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर आउ गोटे बड़ खबर आपण माने सुनिले आश्चर्य मेडिकल लो धरा पड़िला चोर रोगींकर जिनिस पत्र चोरी करुछि। तेबे रोगीटी आसीथाय निज देह भल करिया पे चिकित्सा आଳରେ आसीथाय किए केते धार करज करी आसीथाय किंतु मेडिकल लोकंठारु मोबाइल एवं टंका पैसा चोरी करुछि एई चोर। लाइव वीडियो रे कैद होईछि। तबे कोज
ଲୁଟେରା ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଇକେଲ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଜ୍ଜଳା ମେଡିକାଲରେ। ତେବେ ଚୋରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଭ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିଥିଲେ ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଯୁବକ ଜଣକ ମେଡିକାଲ ପଶି ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଢିଲା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ବୟସ ସୀମା। ସରକାର ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋହଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2025 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ନେଇ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସରକାର 2018 ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କୋହଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି 3 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ସହିତ। ପ୍ରାୟ 10:45 ସମୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଳି ଶାଖାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ନିଆଳି ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସି ମଉସା ତମର କଣ ଗଳି ଯାଇଛି କହି ସିଧା ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ରହିଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ଆଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ପଛରେ କିଏ ଆସିଥିବ, କିଏ ନଜର ରଖିଥିବ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର, ମାଣିଆବନ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଢ଼ୀ ଲୋକପ୍ରିୟ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। 33ଟି ଏମୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏବଂ 7,808 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ 53,300 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ହଉଛି ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡି ଘଟଣାର ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରାଗ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କିରୋସିନି ପକାଇ ଜାଳି ଦେବାର ଜିଅନ୍ତା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ ତଥ୍ୟ। କ୍ରାଇମ ସ୍ପଟରୁ ମିଳିଥିବା ମୁଦି ଏବେ ଖୋଲିବ ଗୁମର। ବଳଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଦୈନିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ମୁଦିଟିକୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲାଣି 7 ଦିନ, ତଥାପି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାର ବିଫଳ ହେଉଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 1,000 ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ 1000 ଜଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଜନଶୁଣାଣି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଣିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 28ଟି ମାଓବାଦୀ ଭୟ ବିକଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ରାଶି ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁକମା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ 5 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଖସିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ସୁନା ରୂପାର ଦର। ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବେଶୀ ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି କମୁଛି। ଲଗାତାର ବଢିବା ଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦର କମିଛି। ସୁନାର ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 92,540 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,09,70 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 1,27,000 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ବୁଣାକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା। ପୁରୁଷ ବୁଣାକାର ଶ୍ରମିକ ଭତ୍ତାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି। ସେପରି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭତ୍ତା 7,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସ 2025। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏନେଇକି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ର ପୁରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରାଇବ ଇ-କେୱାଇସି। ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ ହାତେଇବାର ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେକ୍ କାର୍ଡଧାରୀକୁ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇ-କେୱାଇସି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ବାହାରି କରିଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହାତେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ସରକାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଫେକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 7,566 ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି 2024-25 ଭିତରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ବାହାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବିହାର ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ପଛକୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ଆସାମ, 4 ନମ୍ବର ଛତିଶଗଡ଼ ଥିବାବେଳେ 5 ନମ୍ବରରେ ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇକି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇନି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରକୁ 17ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସଂସଦରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଅନେକକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 17ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇନଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତରେ କ'ଣ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବଳାତ୍କାର ଗର୍ଭବତୀକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ କରୁଥିଲେ ବଳାତ୍କାର। ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 60 ବର୍ଷର ଭାଗିରଥୀ ଦାସ, 55 ଦାସ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ମଠରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ମିଶି ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଡେଲି କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗର୍ଭବତୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଜିଅନ୍ତା ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଘଟଣାରେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ବଡ଼ପୁଟ ଗ୍ରାମରୁ ମିଳିଛି 2000 ବର୍ଷ ତଳର କିଛି ମୁଦ୍ରା। ଏହା କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଅନାମ ଚରଣ ବେହେରା ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏହି କୁରାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅନେକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ତଳରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଖନନ କରିବା ବେଳେ ଏସବୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖତ ଖାଉଛି 2 କୋଟିର ଗାଡ଼ି। ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବାଇକ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କ ଲାଗି ସ୍କୁଟର କିଣାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବୁଲେଟ୍ କିଣାଯାଉଛି। ବୁଲେଟ୍, ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟର ଚଢ଼ି ପୋଲିସ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଛି। ନୂଆ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସ ମୋଟର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କିଣାଯାଇ ତାହାକୁ ଆରଟିଓ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲେଟ୍, ଆପାଚି ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି କିଣି ତାହାକୁ ପିଏମ୍ଟି ମାର୍ଫତରେ ଥୋଇ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ବସିଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସ୍କୁଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। 29 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
30 दिन पर्यंत छुट्टी नहीं पारे बोली घोषणा करा। परवर्ती खबर रही 25टी वीडियो प्लाटफर्म को बैन करिसेंती केंद्र सरकार। अश्लील कंटेंट पर केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप। जो मैंने अश्लील कंटेंट बनाउथले 25टी वीडियो प्लाटफर्म को बैन करिसेंती सरकार। तेबे कुआ जाउछि जे एमाने 25टी ऐप बा जेकोसी वेबसाइट माध्यम एमाने अश्लील कंटेंट बनाउथले एही ऐप सब आज सरकार बंद करिसेंती। परवर्ती खबर रही इंदिरा गांधी को रेकर्ड भांगिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतर द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल करुवा प्रधानमंत्री भावे नुआ कीर्तिमान सृष्टि करिसेंती। निरपरिच्छन्न भावे 4078 दिन कार्य करी इंदिरा गांधी को 4077 दिन निरपरिच्छन्न कार्यकाल को अतिक्रम करिसेंती। देशर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मोदी ठारू अधिक दिन कार्य करिसेंती। 1947 मसीह 1964 मध्य 16 वर्ष 286 दिन 6130 दिन कार्य करिसेंती। तेबे मोदी 2014 मसीह मे 26 तारिख में प्रधानमंत्री भाव शपथ नहीं। 2014, 19, 24 लोकसभा निर्वाचन 3 थर जीति जवाहरलाल नेहरू सहित एक विरल रेकर्ड मध्य सृष्टि करिसेंती। मोदी हेउचंती प्रथम प्रधानमंत्री जे कि स्वाधीनता पर जन्म ग्रहण करिसेंती। परवर्ती खबर मणिपुर में आउ 6 मास वृद्धि है राष्ट्रपति शासन। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह द्वारा आगत प्रस्ताव में बाजिला संसदर मोहर। मणिपुर राष्ट्रपति शासन अवधि आउ 6 मास वृद्धि करागला। फेब्रुआरी 13 तारिख मणिपुर राष्ट्रपति शासन लागू होता। मुख्यमंत्री इस्तीफा पर विधानसभा को भंग करते केंद्र सरकार। तेबे आउ 6 मास पर्यंत चलिब राष्ट्रपति शासन। परवर्ती खबर होची प्रति घंटे 6 जनकर अधिक लोकंकर जीवन जाउची। 6 जनर अधिक लोक जीवन जाउची बोली एपटे केंद्र सड़क परिवहन राजपथ मंत्री नितिन गडकरी सूचना देइछंती। 2025 वर्षर प्रथम 6 मासरे सारा देश रे मिसाई राजपथ रे 26770 जनकर मृत्यु होईची, जहा घंटा प्रति 6 जनकर मृत्यु होची। तबे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जहा फल आम कोठर निष्पत्ति नेबा पई पड़ियो बोली एपटे मंत्री कहिसंती। तेबे सुभद्रा टंका को नहीं बड़ अपडेट। सुभद्रा टंका अगस्ट 9 तारिख में मिलवाई जाऊँगी। रक्षा बंधन दिन सुभद्रा तृतीय किस्ती मिल। जो मैंने प्रथम द्वितीय किस्ती पाइना से एका संगे 3टी किस्ती पाइबे। ता सहित 15,000 टका पाइबे। जो मैंने प्रथम किस्ती हाथी अयोग्य ना बाद दी जाइए। एने सरकार बड़ घोषणा। ये आज देश विदेश राज्य किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय